അസ്സലാമു അലൈക്കും. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അത്യുന്നത മതകലാലയമായ പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയ അറബിക് കോളേജിൻ്റെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലെ ഏക സ്ഥാപനമാണ് തോടാറ് ഷംസുൽ ഉലമ അറബിക് കോളേജ്. പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ തറക്കല്ലിടുകയും 2010 തന്നെ സമസ്തയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സൈനുൽ ഉലമ ചെറുശ്ശേരി സൈനുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു മഹാനവറുകൾ ആദ്യ ഹദീസ് കിതാബ് ഗസാലി ഇമാമിൻ്റെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയതായ സ്ഥാപനമാണ് തോടാറ് ഷംസുൽ ഉലമ അറബിക് കോളേജ്. 2010 ഇത് ആരംഭിച്ചത്. 6 വർഷം പൂർത്തിയായി 7ാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 140 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കർണാടകയുടെ അഭിമാനമാണ് ഈ സ്ഥാപനം. പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയയുടെ കലാമത്സര പരിപാടിയിൽ ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥി മലയാള ഭാഷയിൽ പ്രസംഗത്തിൽ 1ാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി. അതുപോലെ SLCയിലും PUCയിൽ അതുപോലെയുള്ള ഡിഗ്രികളിലെല്ലാം നല്ല മാർക്കോടുകൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാപനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമുദായ സ്നേഹികളുടെ സഹായ സഹകരണം കൊണ്ടാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി, ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ അഭിവൃദ്ധിയിലാക്കാൻ വേണ്ടി സമുദായ സ്നേഹികൾ, ദീനീ സ്നേഹികൾ വളരെയധികം നല്ല നിലക്ക് ഇതുവരേക്കും സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇനിയും നല്ല നിലക്ക് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങളോട് കൂടെ കൈകോർത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് സമുദായത്തിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ಕಡಲತಡಿಯ ನಾಡೆಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಪಡುವಣ ಕಡಲಿನ ತೆಂಗಿನ ಮಡಲಿನ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುವ ಸುಂದರ ನಾಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರ ಊರು ತೋಡಾರ್. ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ತೋಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಶಂಸುಲ್ ಉಲಮಾ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೋಡಾರ್. 2010 ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಹೈದರಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಲ್ರವರಿಂದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗೈಯಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು 2010 ಜೂನ್ 20ಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಚೆರುಶ್ಶೇರಿ ಝೈನುದ್ದೀನ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ರವರು ತರಗತಿಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ 6 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಇದೀಗ 7ನೇ ವರ್ಷ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ 6.5 ವರ್ಷಗಳ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾರಂಪರ್ಯದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಂದೇಶಗಳು, ತತ್ವಗಳು, ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದೀನಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕತೆಯ ದರ್ಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಮೇರುತ್ತಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಇಹಪರ ವಿಜಯಿಗಳನ್ನಾಗಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಶಂಸುಲ್ ಉಲಮಾ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾಮಿಯಾ ನೂರಿಯಾ ಅರಬಿಯಾ ಫೈಜಾಬಾದ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿತಗೊಂಡಿರುವ ಶಂಸುಲ್ ಉಲಮಾ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್. ಶಂಸುಲ್ ಉಲಮಾ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ PUC, ಡಿಗ್ರಿ, PG, MA ಮಾಡುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಮೌಲಾನಾ ಫಾಜಿಲ್ ಫೈಜಿ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಊಟ, ವಸತಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿರುವ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 130 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಜಾಮಿಯಾ ನೂರಿಯಾ ಅರಬಿಯಾ ಫೈಜಾಬಾದ್ ಪಟಿಕಾಡಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮಸ್ಜಿದ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಲೈಬ್ರರಿ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮೈದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. 14 ಸ್ಟಾಫ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಡನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಂಸುಲ್ ಉಲಮಾ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅನಫಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಶಬ್ಬೀರಿಯಾ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ದುಗ್ಗಲಡ್ಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜಾಪುರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮುಂತಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ, ಮದ್ರಸಾ ಹಾಗೂ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತೋಡಾರಿನ ಶಂಸುಲಮಾ ಅರಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಝೈನುಲ್ ಆಬಿದೀನ್ ತಂಗಲ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಲಿಕುಟ್ಟಿ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಲ್ಹಾಜಿ ಕೆಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಎಂ ಉಸ್ಮಾನುಲ್ ಫೈಜಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬಿಎಂ ಇಸಾಕ್, ಸ್ಥಾಪಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಜಿ ಬಿಎಂಕೆ ಮೊಯ್ದೀನ್, ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಜಿ ಎಂಎಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಸಲೀಂ ಅಂಡೆಲ್ ರವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಡ್ರಗ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇന്ന് ശംസുൽ ഉലമ അറബിക് കോളേജ് തുടങ്ങിയിട്ട് 6 ವರ್ಷ കഴിഞ്ഞിട്ട് 7ാമത്തെ വർഷമായിട്ടിക്കറ്. ഇന്ന് സമസ്തത്തെ കീഴിൽ ഈ നടക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ വെറും ഒരു അറബിക് കോളേജായിട്ട് മാത്രം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വർക്കാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഇയലോ നേതൃത്വത്തിൽ സൈനുൽ ആബിദ് തങ്ങൾ ഇയലോ കീഴിൽ ഇന്ന് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ വേന്മായോ കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൽ അണ്ടറിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ശംസുൽ ഉലമ അറബിക് കോളേജ് തുടങ്ങിയിട്ട് 6 വർഷമായി. അതിൽ 130 മക്കൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ. ഇന്ന് സമുദായത്തിൽ അത്യഗത്യമായിട്ടുള്ള UGC എക്സാംസ് നിങ്ങൾ IAS IPS KS കേഡറിൽ പഠിക്കുകയുള്ള മക്കൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സിവിൽ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കുക. ಅದರ പേര് 10 മക്കളാറ്. PUC മക്കളെടുത്തിട്ട് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മക്ക IAS എക്സാം അങ്ങ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തെ മക്ക സിവിൽ സർവീസിലും UGC എക്സാമിലും മുന്നൽ പറഞ്ഞു ചെല്ലോ ഒരു പ്രയത്നമായിട്ടിക്കറ്. ഇത് കർണാടകത്തിലെ ഒരു പ്രഥമ ഒരു ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ല ഈ ഭാഗത്തിൽ ഇത് പ്രഥമ ഒരു ഞങ്ങൾ വെച്ച ഒരു എഡ്ജായിട്ടിക്കറ്. അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ദുഗ്ഗലടക്കത്തിൽ കോളേജ് ആക്കിയത്. ദുഗ്ഗലടക്ക സൈനുൽ ആബിദ് തങ്ങളോ ആസ്ഥാനത്തിലായിട്ടിക്കറ്. അതുപോലെ കാർക്കലത്തിൽ അനഫി മക്കൾക്കായിട്ട് 7ാം ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഷബിരി അറബിക് കോളേജിൽ തുടങ്ങിയത്. ഇത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ബിജാപുരത്തിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ള പണക്കാട് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ നാഷണൽ മിഷൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಹಾಕೋಕೆ ഞങ്ങൾ ಅದರ ಆಲ್ರೆಡಿ ഞങ്ങൾ ಸರ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟಾಯಿಡು. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ അവിടെ പള്ളി മദ്രസത്തൊരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഇൻഷാ അല്ലാ ഒരു 4-5 പള്ളി ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി ഞങ്ങൾ അത് ആക്കിടോ പ്ലാനെല്ലാം ആക്കിയിട്ടുള്ള ഇൻഷാ അല്ലാ ಬೇಗನೆ ഒരു 5 ವರ್ಷത്തിൽ ഒരു 10-20 പള്ളിയും മദ്രസ ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലും കേരളത്തിലുള്ള ആ മദ്രസ സിസ്റ്റം ആ ഭാഗത്തിൽ ഇസ്ലാമിയായിട്ട് ചുമ്മാ ബാക്കോട്ടുള്ള ആ പക്കത്തിൽ ഇസ്ലാമിയുടെ ഒരു അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തോ സമസ്തത്തോ ആ ബന്ധത്തിലൂടെ അവിടെ ഒന്ന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രയത്നം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആൽവാസിൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ജുമാ തുടങ്ങിയത്. ആൽവാസിൽ ഇതുവരെ മക്കൾക്ക് ജുമാ നിസ്കാരമില്ല ಅಂತ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് പോയിട്ട് അവിടെ ജുമാ നിസ്കാരം അവിടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ സമുദായ ഞങ്ങൾക്ക് സഹಕಾರ സാथ തന്നിട്ടായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥിര വരുമാനം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടിട്ടു സമുദായം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് നിഴലായിട്ടിക്കറ്. അങ്ങനെ ഇട്ടിക്ക് സമുദായത്തെ ഞങ്ങൾ കലക്കലയായിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. അള്ളാഹുടെ ഈ ദീൻ്റെ വർക്കാക്കുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളായിട്ട് എപ്പം കൈ ಸೇರೋಣ. നിങ്ങൾ കൈ ಸೇರಿയെ കൊണ്ടിട്ട് ഇത്ര ഞങ്ങൾക്ക് ആക്കുകയോ ഇൻഷാ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കണം. കുറേ എല്ലാ നമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. കുറേ വേദിಕೆ കുറേ ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳ್ಳದು ಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಇನ್ನೂ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಹಾಕೋನುಂಟು. ಈ ಮೂಲಕ ನಿങ്ങളಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ತುಂಟಲ್ಲ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.